السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین سے گفتگو کرتے ہوئے کم اور درمیانی آمدنی والے لوگوں کو سستے گھروں کی سہولت کی فراہمی کے لیے تمام رہائشی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو آرمی پبلک اسکول پر حملے کے مقدمے میں پیش رفت کی رپورٹ 4 ہفتوں میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر نے ملک میں شفافیت اور تیز تر ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت نے سالانہ گردشی قرضوں کا حجم 450 ارب روپے سے کم کر کے 130 ارب روپے کر دیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان یورپی یونین کے رکن ملکوں سے مختلف شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے امن اور ترقی کے مشترکہ مقاصد کے تحت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے اور اسے مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جموں و کشمیر کی مسلم اکثریت کو ہندو بیوروکریسی کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے ظالمانہ ڈوگرا مہاراجہ کے طرز حکمرانی کی بحالی پر فسطائی بھارتی حکمرانوں پر کڑی تنقید کی ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر غور کے لیے چین، روس، امریکہ، پاکستان اور افغانستان کے نمائندوں کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ فلسطینی صدر نے مشرق وسطیٰ کا معطل امن عمل پھر شروع کرنے سے انکار پر اسرائیلی حکومت پر تنقید کی ہے۔ ابوظہبی میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری ہے، جبکہ کل دبئی میں دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے رضوان ہاشمی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مقصد بھی شفافیت ہے۔ وزیر اعظم نے افسوس ظاہر کیا کہ انتخابی عمل صاف اور شفاف بنانے کے لیے ماضی میں کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ ای وی ایم مشین ہے کیا؟ بیسکلی یہ ہوتا ہے جس طرح ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے کہ ووٹ ساری پنچ کی، جیسے الیکشن ختم ہوئی دبایا رزلٹ آ گیا، کسی نے چیک کرنا ہے، پیپر ٹریل آپ کے سامنے ہے۔ یہ بڑی سوچ سمجھ کے ہم لے کے آئے تھے کہ اس سے ساری کنٹروورسی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے پہلی دفعہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے گا۔ جب بھی آپ ایک معاشرے میں اصلاح کرنے جاتے ہیں، ریفارم کرنا چاہتے ہیں، ریفارمز کے اگینسٹ ہمیشہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کھڑا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ انتخابی اصلاحات کی حمایت کرے کیونکہ یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کو کہا۔ وزیر اعظم نے حکومت کی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں کہا کہ وہ آگے آئیں اور قوم سازی میں اپنا کردار ادا کریں۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے کیونکہ یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ آپ سب میری ٹیم ہے اور اپنے الائز کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہم اس ملک کی اخلاقیات کو نہیں اٹھائیں گے، ہمیشہ موریلٹی اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اپنی مثال سے ایک ملک کی اخلاقیات، مورل سٹینڈرڈز اٹھا دیے۔ وہاں بھی شروع میں مشکلات تھی، ادھر بھی منافقین تھے، ادھر بھی مشکل وقت تھے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوئی قوم آج تک عظیم قوم بن ہی نہیں سکی جس کے اندر اخلاقی قوت نہ ہو انصاف کرنے کے لیے۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کو ایک مرتبہ پھر انتخابی اصلاحات کے معاملے پر حزب اختلاف سے رجوع کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ متفقہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ حزب اختلاف انتخابی اصلاحات کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کرے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ انتخابی اصلاحات ملک کے مستقبل کا معاملہ ہے اور حکومت اس حوالے سے اتفاق رائے کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہی ہے۔
وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کرانے کا مقصد دھاندلی کا خاتمہ اور انتخابی عمل میں شفافیت لانا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اسلام آباد میں امن و ترقی کے لیے عالمی یوم سائنس کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے عالمی معیار کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کی ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ ترقی، خوشحالی اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ملک کو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں کم اور اوسط آمدن والے طبقات کو سستے گھروں کی سہولت کی فراہمی کے لیے ہاؤسنگ کے تمام منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین انور علی حیدر سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم کو جاری ہاؤسنگ منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں بتایا گیا۔ انہوں نے اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کو نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آئندہ کے تعمیراتی اور ہاؤسنگ منصوبوں کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین نے تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے ہمراہ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور ایوان بالا میں قانون سازی کے امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے بعض ارکان نے بھی وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقات کی۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو آرمی پبلک اسکول حملہ کیس میں پیش رفت سے متعلق رپورٹ 4 ہفتے میں جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ ہدایات آج مقدمے کی سماعت کے دوران دیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ آرمی پبلک اسکول حملہ کیس کے متاثرین کے والدین کی شکایت کے ازالے کے لیے کیے گئے اقدامات سے متعلق رپورٹ جمع کرائی جائے جس پر وزیر اعظم کے دستخط ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہوئے اور اس مقدمے میں پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے عدالت کو یقین دلایا کہ حملے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی سماعت کے دوران وزیر اعظم کو طلب کیا اور وزیر اعظم تمام مصروفیات چھوڑ کر عدالت میں پیش ہوئے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ قیادت کے فیصلوں اور سویلین اور فوجی اہلکاروں کی قربانیوں کے نتیجے میں ملک سے دہشت گردی ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ٹیررزم کو پاکستان سے۔ آج الحمدللہ پاکستان میں زندگی اگر نارمل ہوئی ہے تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد پاکستان کی فوج نے جو قربانیاں دی، پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے جو قربانیاں دی، اور یہاں پر پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی ایک کریڈٹ دینا بنتا ہے کہ پارلیمان نے جو رول ادا کیا، ہم نے ایک یونینیمٹی کریٹ کی اس معاملے کے اوپر، اور آج بھی اسی نیشنل ایکشن پلان کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ عدالت میں جمع کرائی جانے والی رپورٹ میں واقعے میں ملوث عناصر کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے 4 ویکس کا ٹائم دیا ہے اور پرائم منسٹر نے ساری صورتحال پیش کی ہے پوری جیوری کو، فل بینچ کو، اور 4 ہفتے کے بعد پرائم منسٹر نے یہ یقین دلایا ہے، خواہ اس میں وزیر داخلہ ہو، خواہ اس میں ہائر ایجنسیز کے لوگ ہوں، جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بے نقاب۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ملک میں پارلیمنٹ کی ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو تیز کرنے پر زور دیا ہے جس سے پارلیمنٹ زیادہ بہتر انداز میں قانون سازی کر سکے گی۔ انہوں نے یہ بات آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں صدر کے سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ کے اقدام سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ پارلیمنٹ کو خودکار بنانے سے دونوں ایوانوں کی کارکردگی میں بہتری آنے کے علاوہ فوری فیصلہ سازی میں مدد ملے گی۔ انہوں نے تمام متعلقہ فریقوں کو پارلیمنٹ کو خودکار بنانے کا عمل مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس منصوبے کی تکمیل میں تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عارف الوی نے کہا کہ حکومت مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں کو ڈیجیٹل بنیادوں پر خود مختار بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے تاکہ احتساب، شفافیت اور خدمات کی فراہمی کا عمل تیز کیا جائے۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ سی پیک منصوبوں اور چینی باشندوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے
कई सतह का सिक्योरिटी निज़ाम लागू किया गया है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने वक्फ़े सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी का कौमी इदारा मुकम्मल फ़ाल है और ख़तरात से बर वक्त आगाह कर रहा है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में मुल्की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के इक़दामात के बारे में उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला में सरहदों पर सिक्योरिटी सूरत हाल की निगरानी के लिए एक बॉर्डर मैनेजमेंट विंग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला में नेशनल क्राइसिस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल कायम किया गया है जो मुल्की दाखिली सलामती की सूरत हाल की बराह रास्त निगरानी कर रहा है। वज़ीर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान में गैर मुल्कियों और अफ़गानियों की आमद की रोकथाम के लिए तमाम मुत्तल्लिक़ा इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक खुसूसी ग्रुप कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि अफ़गान हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जदीद कराची सर्कुलर रेलवे की फ़ालियत के लिए सरकारी और निजी शराकतदारी के लिए आजमाइशी मुद्दत 2023 के इख्तिताम तक है और इससे यूमिया 4,75,000 मुसाफिर सफ़र करेंगे। उन्होंने कहा कि नौशहरा मर्दान रेलवे ट्रैक आइंदा 2 हफ्ते में बहाल कर दिया जाएगा, जबकि मर्दान दरगई रेलवे ट्रैक पर 3 माह में काम का आगाज़ होगा। सेनेट ने 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर छुट्टी बहाल करने के लिए एक करारदाद की मुतफ़क़ा मंजूरी दी। करारदाद कामिल अली आगा ने पेश की। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि मुल्क में बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अगले 3 वर्षों में 111 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वक्फ़े सवालात के दौरान तवानाई के वज़ीर हम्माद अज़हर ने ऐवान को बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तरसीली लाइन के मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की साबिक हुकूमत की जानिब से दस्तखत किए गए बिजली के माहिदों की वजह से अदायगियाँ 800 अरब रुपए तक पहुँच गई हैं। हम्माद अज़हर ने कहा कि हमने सालाना गर्दिशी कर्जे 450 अरब रुपए से 130 अरब रुपए तक कम किए हैं। एक सवाल के जवाब में हम्माद अज़हर ने कहा कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड और सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड को मुतासरा पाइपलाइनों की तब्दीली के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मनसूबे से गैस के प्रेशर का मसला हल करने में मदद मिलेगी। कानून और इंसाफ के बारे में पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने ऐवान को बताया कि मौजूदा हुकूमत ने कानूनी इस्लाहात का अमल शुरू किया है, जिसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि दीवानी और फौजदारी मुकदमात तेज़ी से निपटाए जाएँ। उन्होंने कहा कि वज़ारत कानून और इंसाफ ने मुत्तल्लिक़ा इदारों से मुशावरत की है और फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए फौजदारी कानून में इस्लाहात का बिल जल्द पेश किया जाएगा। ऐवान का इजलास अब जुमे को सुबह 10:30 बजे होगा। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर एंड्रोला कामिनारा ने आज रावलपिंडी में बरी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ दोतरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और मुश्तरका मफादात पर मबनी मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को नेकनीयती से फ़रोग़ देना चाहता है। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने अफ़गान सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सफारती ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से आज उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कौमी सलामती और तीनों अफवाज के दरमियान हम-आहंगी और इंटेलिजेंस इदारों से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डायरेक्टर जनरल ISI ने पाक फ़ज़ाइया के अफसरान की पेशा वराना सलाहियतों और पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके अज़्म की तारीफ़ की। मुशीर ख़जाना और रेवेन्यू शौकत तरीन ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में अशियाए ज़रूरत की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करती रहेगी। आज इस्लामाबाद में अशिया की कीमतों के हवाले से निगरान कौमी कमेटी के इजलास की सदारत के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रोज़मर्रा अशिया इस्तेमाल की अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मुतअद्दिद इंतज़ामी और पॉलिसी इक़दामात किए हैं। इजलास को बताया गया कि इस हफ्ते सेल्स प्राइस इंडेक्स की शरह में 0.67% इजाफा हुआ। सनतों और पैदावार के वज़ीर खुसरो बख्तियार ने कहा है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के नए कारोबारी इदारों के क़याम के लिए हुकूमत की पॉलिसी का मकसद टैक्स में छूट और आसान शराइत पर कर्ज़ों की फराहमी के ज़रिए छोटे कारोबार को सहूलत फराहम करना है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार से मुताल्लिक़ हुकूमत की नई पॉलिसी के बारे में ताजरों और सनती ऐवानों के सदूर से मुलाकात में कही।
वफाकी वजीर ने कहा कि नई SME पॉलिसी के तहत ताजरों और सरमायाकारों को टैक्स में छूट देने और आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी के लिए एक कार्ड जारी किया जाएगा, जबकि कारोबार के फ़रोग़ और NOC के हुसूल का अमल आसान बनाने के लिए एक SME पोर्टल का पहले ही आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए एक खुसूसी फ़ंड कायम किया जाएगा और इस मकसद के लिए सनती जोन्स में प्लॉट भी मुख्तस किए गए हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि टेक्सटाइल और IT की सनत के फ़रोग़ और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी मसनूआत की मार्केटिंग के लिए भी इक़दामात किए गए हैं। खुसरो बख्तियार ने कहा कि पाकिस्तानी ताजरों की आलमी मंडी तक रसाई के हुसूल में मदद की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने अमन और तरक्की के मुश्तरका मकासद के तहत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम करने और उसे मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के आला हुकाम के वीडियो लिंक के ज़रिए मुज़ाकरात के 7वें सेशन में हुआ। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की क़यादत एशिया और बहरुल काहिल के अमूर के एडिशनल सेक्रेटरी आसिम इफ्तिखार अहमद ने की, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडो पैसिफिक ग्रुप अमूर ख़ारजा और तिजारत के महकमे के डिप्टी सेक्रेटरी जस्टिन हेहर्स्ट ने क़यादत की। फरीक़ैन ने सियासत, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, सलामती, तालीम और तकनीकी ताउन और आवाम के दरमियान राब्तों समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। दोनों फरीक़ैन ने बाहमी एतमाद और मफ़ाहमत पर मबनी दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का खैर मक़दम करते हुए उन्हें फ़रोग़ देने के लिए बाकायदगी से बातचीत और आला सतह के दौरों के तबादले की अहमियत पर ज़ोर दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से उन पाकिस्तानी तलबा की जल्द वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए ताउन की दरख्वास्त की जो कोरोना की वजह से वतन वापस नहीं आ सके। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी सेक्रेटरी ने अफ़गानिस्तान से अपने शहरियों और दीगर लोगों के महफूज इनखला में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में लाहौर से हमारे नुमाइंदे गुलाम हैदर की ये रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना SOPs पर अमल न करने और वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और वैक्सीन हर घर तक की रसाई मुहिम भी जारी है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने आज अपने ट्वीट में कहा है कि रीच एवरीडे मुहिम के पहले हफ्ते में हुकूमत ने 6 मिलियन से ज्यादा नए लोगों को उनकी दलीज पर वैक्सीन लगाई है। दरीसना असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान नदीम ने यूनिक स्कूल बी बुलाक का दौरा किया और कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि स्कूल के तकरीबन 70% बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कराची से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की ये रिपोर्ट। पर काबू पाने के लिए सिंध में भी वैक्सीनेशन मुहिम के अलावा SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए भी इंतजामी सतह पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। रेडियो पाकिस्तान से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर शर्की आसिफ डार ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से स्कूलों में महकमा सेहत की टीमें जाकर वैक्सीनेशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ तक वैक्सीन न करवाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ताल्लुक है, ऐसे अफराद को मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स या दीगर पब्लिक मकामात पर दाखिले की इजाजत बिल्कुल न दी जाए। दौरान चेकिंग अगर कोई बगैर वैक्सीन पाया जाता है तो उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी होती है। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा से जौहर अली की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs की अदम तामील पर मुतादिद अजला में कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिला इंतजामिया नौशहरा के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जहांगीरा और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पब्बी ने मुतादिद पेट्रोल पंप्स और दुकानों का मुआयना किया और आवाम समेत दुकानदारों के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक किए। इस मौके पर अमले की वैक्सीनेशन न कराने पर मुतादिद दुकानों को सरबमहर कर दिया गया। जिला बाजवड़ में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अजब खान अफरीदी ने कोरोना ज़ात अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दर्जन भर दुकानदारों को जुर्माना किया। इसी तरह दीरबाला में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफुल्लाह ने महकमा सेहत की टीमों के हमरा दारुल उलूम शरिंगल में 12 साल से जायद उम्र के तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाई। और कोयटा से साकिब अजीज की ये रिपोर्ट। कोयटा की जिला इंतजामिया की तश्कील करदा टीमों ने आज शहर के मुख्तलिफ बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और दीगर अवामी मकामात का दौरा किया और वहाँ मौजूद अफराद के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल की। इसी तरह स्कूल, कॉलेजेस और मुतय्यन करदा कोरोना वैक्सीनेशन मराकज पर आज दिन भर वैक्सीनेशन का अमल जारी रहा। कोयटा की जिला इंतजामिया ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर जोर दिया है कि वो जल्द अज जल्द वैक्सीन का अमल मुकम्मल कराएं, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाएगी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने
भारत के फिस्ताई हुक्मरानों के डोगरा महाराजा हरी सिंह के जालिमाना तर्ज हुक्मरानी के इआदे पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को हिंदू ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में भारतीय फौजियों और पैरामिलिट्री एहलकारों की तरफ से जबरी गिरफ्तारियों में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा कि कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात के तहत काला कानून लागू करके मुकदमात दायर करने का पुलिस का इख्तियार भारतीय फोर्सेस को दे दिया गया है। उधर भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने श्रीनगर और मकबूजा इलाके के दूसरे हिस्सों में तलाशियों का सिलसिला तेज कर दिया है। एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर फैयाज अहमद शबनम ने श्रीनगर में एक इंटरव्यू में खबरदार किया कि नरेंद्र मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत के अहकामात पर मुलाजमीन की नौकरियों से पै दर पै बरतरफी के खतरनाक नताइज निकलेंगे। श्रीनगर में प्रेस क्लब के बाहर माजूर अफराद की एक बड़ी तादाद ने काबिज इंतजामिया की नारवा पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हरीश देव ने जम्मू में एक बयान में कहा कि हुक्मरान बीजेपी और इसके सियासी हलीफों ने इलाके के बेशतर मीडिया हाउसेज और अखबारात को यरगमाल बना रखा है। लंदन में कायम इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में निगरानी की हद से ज़्यादा इस्तेमाल ने इंसानी हुकूक को खतरे में डाल दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटीज़ और माशरे के पसमानदा तबकों के हुकूक खास तौर पर बड़े पैमाने पर निगरानी से खतरे में हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर चीन, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदों और सफरा का सह फरीकी इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास का इफ्तिताह करेंगे। वज़ारत ख़ारजा की जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सह फरीकी प्लस मैकेनिज़्म को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि इस इजलास में होने वाले गौर व फिक्र से अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम की जारी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। अफगान अबूरी हुकूमत ने मुल्क में इस्लामी कवानीन के नफाज के लिए मिलिट्री ट्रिब्यूनल के क़याम का ऐलान किया है। एक बयान में तालिबान के नायब तर्जुमान इनामुल्लाह समंगानी ने कहा, इस ट्रिब्यूनल को शरई अहकामात की तशरीह, इस्लामी सिविल कवानीन, तालिबान हुक्काम, पुलिस, फ़ौज और खुफिया इदारों के खिलाफ मुकदमात के हवाले से अहकामात जारी करने के इख्तियारात हासिल होंगे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने तातुल का शिकार मशरिक़ वस्ता अमन अमल पर बातचीत दोबारा शुरू करने से इनकार पर इसराइली हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने रमल्ला में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बातचीत से इनकार करने से इसराइल को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो फ़लस्तीनियों के साथ अमन कायम करने से हमेशा इनकार नहीं कर सकता। उधर फ़लस्तीनी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर दिया है और कहा कि फ़लस्तीनी अपने मुल्क में इसराइली तसल्लुत में रहना तस्लीम नहीं करते। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। अबूधाबी में आईसीसी टी20 क्रिकेट आलमी कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 15.2 ओवर्स में 116 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। आलमी कप का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल शाम 7 बजे दुबई में खेला जाएगा। पंजाब स्पोर्ट्स और महकमा उमूर नौजवानान ने डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब जावेद चौहान की हिदायत पर कल नेशनल हॉकी स्टेडियम में कौमी तारीख की सबसे बड़ी स्क्रीन पर पाक ऑस्ट्रेलिया टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल दिखाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेते हुए जावेद चौहान ने कहा कि टी20 का सेमीफाइनल एक बहुत बड़ा मुकाबला है, जिसे शहरी बड़ी स्क्रीन पर देखकर भरपूर लुत्फानंदोज होंगे। वज़रा, मुशीर और अरकान सूबाई असम्बली भी इस मौके पर मौजूद होंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अतापतु मरवान ने पाकिस्तान को आईसीसी टी20 आलमी कप जीतने के लिए फेवरेट टीम करार दिया है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में श्रीलंका के अजीम खिलाड़ी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान को हराना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टी20 आलमी कप की वाहिद टीम है जिसने सुपर 12 मरहले के अपने तमाम 5 मैच जीत लिए हैं। अतापतु ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक यूट्यूब वीडियो देखी है जिसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टेप बॉल के क्रिकेट मैच में एक सड़क पर बॉलिंग कर रहे थे। इन हालात में पाकिस्तान को हराने के लिए किसी भी टीम को बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाना होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 रोज़ा मैचों की सीरीज़ के सिलसिले में दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल कराची में खेला जाएगा। इससे पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम के खिलाफ 45 रन से कामयाबी हासिल की थी।
پاکستان سپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں منعقدہ ایک روزہ اینٹی ڈوپنگ سیمینار ختم ہو گیا ہے۔ بین صوبائی رابطے کی وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی ہدایت پر منعقد کیے گئے سیمینار کا افتتاح بین صوبائی رابطے کی وزارت کے سیکریٹری محسن مشتاق نے کیا۔ جنوبی پنجاب کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام پہلے اسکول اولمپکس کے دوسرے روز بہاڑی، لودھرا، خانوار اور لیا کی فٹ بال ٹیموں نے اپنے اپنے میچ جیت لیے۔ دوسرے روز 8 ہاکی ٹیموں کے درمیان 4 میچ کھیلے گئے۔ جی ڈی خان نے ملتان کو 4-0، بہاڑی نے مظفر گڑھ کو 6-1، لودھرا نے راجن پور کو 4-1 اور خانوار نے لیا کو 2-0 سے شکست دی۔ لڑکیوں کی ٹیموں کے درمیان بھی 4 میچ کھیلے گئے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پنجاب کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر راجہ یاسر ہمایوں نے کہا ہے کہ رواں ماہ کی 16 تاریخ سے شروع ہونے والے دبئی ایکسپو میں پنجاب سے 20 نئی کمپنیاں شرکت کریں گی۔ آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 300 میں سے 20 کمپنیوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دبئی ایکسپو سے نوجوانوں کو اپنے آئیڈیاز پیش کرنے کے مواقع فراہم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں $25 کروڑ کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو ریجنل ٹیکس آفس عابد رضا بوتلہ نے کہا ہے کہ جو صنعت کار مکمل اور مصدقہ دستاویز جمع کرائیں گے ان کو 2020 تک کے واجب الادا ریفنڈز ادا کیے جائیں گے۔ آج ملتان میں ایوان صنعت و تجارت میں کھلی کچہری میں انہوں نے کہا کہ فائلرز کی سہولت کے لیے حالیہ بجٹ میں یونیورسل سیلف انویسٹمنٹ اسکیم بحال کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فائلرز کی طرف سے ریفنڈ کے کلیم کے بعد ہی ادائیگی ہوگی۔ مالی سال 2021-22 کے پہلے 3 ماہ میں پلاسٹک کی مصنوعات میں گزشتہ سال اس عرصے کے مقابلے میں 69% اضافہ ہوا ہے۔ جولائی تا ستمبر 2021 میں $86,952 کی پلاسٹک برآمدات ہوئیں، جبکہ گزشتہ سال $51,446 کی برآمدات ہوئی تھیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 229 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 46,629 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 320 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 434 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ایف نیٹ ایکویٹیز کمپنی کے سب سے زیادہ 39 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 340 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جن میں سے 183 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 134 میں کمی، جبکہ 23 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رافان میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $150 کا اضافہ، جبکہ سفائر فائبر کے حصص کی قیمتوں میں $719 کی کمی ہوئی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $1,07,853 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,83,197 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جن میں سے 91,163 میٹرک ٹن برآمدی اور 92,034 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس منگل کو اسلام آباد میں عائشہ ارشد شاہنواز کے فن پاروں کی نمائش منعقد کرے گی۔ اسلام آباد میں پاکستان اکادمی ادبیات میں احمد فراز اور فیض احمد فیض کی شاعری کے حوالے سے ایک اور نمائش جاری ہے۔ نمائش میں احمد فراز کی شاعری پر مبنی فنکار وسیع حیدر کے 32 فن پارے پیش کیے گئے ہیں۔ کل اسلام آباد کی سترنگ آرٹ گیلری میں دستکاریوں کی نمائش ہوگی۔ اس موقع پر چائے اور کھانے پیش کرنے والی ٹرے، چھری کانٹوں اور چمچوں کی ٹرے، ٹیشو باکسز، چائے کے باکسز وغیرہ نمائش کے لیے رکھے جائیں گے۔ 3 روزہ پنڈی فوڈ فیسٹیول جمعے سے ایوب پارک اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ عالمی سطح پر قیام امن اور ترقی کے تناظر میں سائنس کا عالمی دن آج منایا گیا۔ اس سال دن کا عنوان ہے موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کی استعداد کار بڑھانا۔ دن کا مقصد معاشرے میں سائنس کے اہم کردار کو اجاگر کرنا اور سائنس سے متعلق ابھرتے ہوئے مسائل پر بات چیت میں زیادہ سے زیادہ عوام کو شامل کرنا تھا۔ واٹس ایپ نے ایک ایسا فیچر متعارف کرایا ہے جس کے ذریعے اسمارٹ فون کے بغیر ایک فعال واٹس ایپ پیغام بھیجا اور وصول کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیچر بیٹا میں متعارف کرایا گیا ہے۔ واٹس ایپ گروپس کے حوالے سے ایک ایسے فیچر پر بھی کام کر رہا ہے جس کے ذریعے گروپ ایڈمن کو گروپوں پر مزید کنٹرول حاصل ہوگا۔ یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔
गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द था। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि गिलगित चित्राल और स्वात में जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने और हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सबसे ज़्यादा सर्दी आज लेह में थी जहाँ दर्जा हरारत -6 था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के आज के कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 8 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 14, कराची 19, पेशावर 9, कोयटा 4, गिलगित 0, मुजफ्फराबाद 7, मरी 6, श्रीनगर 2, जम्मू 13 और लेह -6। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के मुकदमे में पेशरफ्त की रिपोर्ट 4 हफ्तों में पेश करने की हिदायत की है। अबूधाबी में T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है, जबकि कल दुबई में दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद फैज बख्श, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क इमरान लतीफ़ और मुदीर फॉरेन डेस्क मुशर्रफ रुबाब, मुदीर खेल की खबरें कमल शमीम, मुदीर साइंस और फन की खबरें मुक़द्दस रऊफ और कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद रिजवान, मुदीर आला गजनफर अजीज खोखर, निगरान आला अब्दुल रऊफ खान। और ये पेशकश थी शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान की। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।